वेलकम टू ऑल द ओडिया मीडियम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज आम 7th क्लास इतिहास बहीर द्वितीय अध्यायटी को पढ़ा जहाँकि दिल्ली रे सुल्तानी शासन। तो दिल्ली रे तुर्क सुल्तान माने दीर्घ 300 वर्ष शासन करथिले। से माने दिल्ली को निजर राजधानी करथिले। आउ एही तुर्क सुल्तानी माने 5टी सुल्तानी मानक मध्य 5टी राजवंश 1206 रु 1526 पर्यंत भारत को शासन करथिले। 5टी राजवंश किए किए आम देखने। प्रथम हेले तुर्की शासन, से दासवंश बोली कह जाए। दासवंश बोली कहीं कह जाए आम जानिबा। तुर्की शासन खिलिजी, तुगलक, सयद आउ लोदी वंश। खिलिजी वंश, तुगलक वंश, सयद वंश आउ लोदी वंश। तो तुर्की शासन दासवंश 1206 रु 1290 पर्यंत दीर्घ 84 वर्ष शासन करथिले। खिलिजी वंश 1290 रु 1320 दीर्घ 30 वर्ष शासन करथिले। तुगलक वंश 1320 रु 1414 94 वर्ष शासन करथिले। सयद वंश 1414 रु 1451 पर्यंत शासन करथिले दीर्घ 37 वर्ष। लोदी वंश 1451 रु 1526 वर्ष 26 पर्यंत शासन करथिले दीर्घ 75 वर्ष। ताहले सबुठारु अधिक शासन करथिले तुगलक वंश जहाँकि 94 वर्ष। आउ कम शासन करथिले खिलिजी वंश। कम समय पर्यंत शासन करथिले खिलिजी वंश। ताहले प्रथमे आमे देखिबा भारत रे तुर्की शासन। ताहले ठारे प्रत्येकटी वंश एवं राजवंश, प्रत्येकटी राजवंश एवं से माने केते केते समय प्रत्येक शासक माने शासन करथिले आमे देखिबा। एठारे समस्त शासक माननकु आमे पढ़िबा नाही, इंपोर्टेंट जति सेति की पढ़िबा। ताले प्रथमे 1206 रु 1210 पर्यंत शासन करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 रे से सिंहासन आरोहण करथिले। कुतुबुद्दीन ऐबक को आमे प्रीवियस क्लास रे पढ़िथिले प्रथम अध्याय रे जे मोहम्मद घोरींकर से जणे दास थिले। किंतु सही समय रे अरब और तुर्की माने कोन करूथिले ना उच्च बुद्धि संपन्न दास मानकु किराणी, सैनिक, प्रशासक पद रे नियुक्ति देउथिले। आउ एई दास माने भल काम करी तांको मालिकों को खुशी कले दासत्व कबलरू मुक्त हेउथिले। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंशर प्रथम सम्राट थिले। तांको द्वारा दास वंशर मूल दुआ पड़िथिला। से सम्राट हेबा पूर्वरु मोहम्मद घोरींकर दास थिले कहली। तो मोहम्मद घोरी देखि पारिथिले जे कुतुबुद्दीन ऐबकर असाधारण प्रतिभा थिला। तेणु मोहम्मद घोरी तांको सेनाध्यक्ष करी उत्तर भारत को जय करिवार दायित्व देइथिले। आ कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट हेबा पूर्वरु दिल्ली, अलीगढ़ बा कोली, कनौज, बिहार आदि राज्य जय करथिले। तापरे से अनेक ज्ञानी गुणी लोकंकर पृष्ठपोषकता करथिले। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज्ञानी गुणी लोकंकर पृष्ठपोषकता करथिले। सेमानक मध्यरे हासान निजाम अन्यतम थिले। दिल्ली आ अजमेर रे मस्जिद से निर्माण करथिले। दिल्ली रे क्वात उल इस्लाम मस्जिद आउ अजमेर रे ढाई दिन का झोपड़ा दुईटी मस्जिद ये निर्माण करथिले। आमे जे कुतुब मीनार देखुचे दिल्ली रो मेहरौली ठारे कुतुब मीनार अछि। सही कुतुब मीनार रो निर्माण कार्य आरंभ करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक। तापरे 1210 ख्रीष्टाब्द रे पोलो खेलुथुबा समय घोड़ारू पड़ी से मृत्युवरण करथिले। पोलो गोटे खेल जहाँकि घोड़ा रे बसी खेला जाए। तापरे आमे देखिबा शामसुद्दीन इल्तुतमिश। से हेउजंती कुतुबुद्दीन ऐबकर ज्वाई। से 1210 रु 1236 पर्यंत शासन करथिले। 1236 रे से मृत्युवरण करथिले। आ 1210 रे से सिंहासन आरोहण करथिले। तांको समय बहुत गुड़िए समस्या देखा देइथिला। से धैर्यर सहित कौन करथिले ना समस्या गुड़ी को समाधान करथिले। जेउ माने सब समस्या सृष्टि करथिले से माने हेले कुतुबुद्दीन को पुत्र आराम शाह, मुल्तान और बिहार रो प्रशासक एवं राजपूत मानक द्वारा ये सब समस्या सृष्टि हेतिला। से कौन करथिले ना सेमानक मध्यरु केते जन को युद्ध रे परास्त करथिले आउ केते जनक सहित बंधुता स्थापना करथिले। एही बळी भाबरे से समस्या गुड़िकर समाधान करथिले। सेही समय रे जेतेबेले शामसुद्दीन इल्तुतमिश शासन करुथिले मोंगोल शासक चेंगिज खां
ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ବା ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କୁତୁବ ମିନାରର କାର୍ଯ୍ୟ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଗଦାଦ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଇକ୍ତାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 40 ଜଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦକ୍ଷ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତାଲିମ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ 40 ସେନା ବା ଚିହାଲଗାନି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା। ୟା ପରେ ଆମେ ପଢିବା ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଏହି 40 ସେନା ବା ଯେଉଁ କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। 1236ରେ ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଝିଅ, ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1236ରୁ 1240 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ରେଜିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ମୁସଲମାନ ଶାସିକା। ମନେ ରଖିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ମୁସଲମାନ ଶାସିକା। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ତୁର୍କ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଖାପାଖି ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରେଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା ବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 1246ରୁ 1266 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆମେ ପଢିବାନି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଯେଉଁ 40 ଜଣ ଥିଲେ ସେନା ବା ଚିହାଲଗାନି, 40 ଜଣ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଏହା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସୁଲତାନ ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପୁନଃ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଗ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପଦ୍ଧତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋଙ୍ଗଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦରବାରରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମୀର ଖୁସରୋ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ବଲବନ ରାଜଶକ୍ତିର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନୀତି ବା ଡିଭାଇନ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗସିପ୍ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ସୁଲତାନ ନିଜକୁ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସୁଲତାନକୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲା ତାହେଲେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ରକ୍ତ ଲୁହା ନୀତି ବା କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ବଲବନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମସଜିଦ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସିଏ ଦାସ ବଂଶର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ 1287 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାସ ବଂଶର ଧୀରେ ଧୀରେ ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦାସ ବଂଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ଏଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖିଲିଜି ବଂଶର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ତେଣୁ 1290 ପରେ ଖିଲିଜି ବଂଶର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଲିଜି ବଂଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏମାନେ 1290ରୁ 1320 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। 1290ରେ ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସେ 5-6 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1296ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି
ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ 1296 ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି 1296ରୁ 1316 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା 1296ରୁ 1316 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କିଏ ନା ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର ସେ ଜ୍ୱାଇଁ ବା ପୁତୁରା ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସେ ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ। ସେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଲା ଉଲ୍ ମୁଲକ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ସାରା ଭାରତକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ନିଜକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରଖିଥିଲେ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର ଆଦାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ 1299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଉଲଘୁ ଖାଁ ଆଉ ନସରତ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗୁଜୁରାଟର ରାଜଧାନୀ ଅନ୍ହିଲୱାରା ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗୁଜୁରାଟ ଆଉ ମାଳବ ଜୟ କରିଥିଲେ। ୟା ପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ରଣଥମ୍ଭୋର ଓ ମେୱାରର ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଯେ 1299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଉଲଘୁ ଖାଁ ଓ ନସରତ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗୁଜୁରାଟର ରାଜଧାନୀ ଅନ୍ହିଲୱାରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗୁଜୁରାଟ ଆଉ ମାଳବକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କ'ଣ କଲେ ରଣଥମ୍ଭୋର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମେୱାର। ରଣଥମ୍ଭୋର ଆଉ ମେୱାରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଏଠାରେ ଅଛି। ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କି ମେୱାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ସେ କାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନା ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କି ସେ ମେୱାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜପୁତ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିକି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଏଇସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସିୱାନା ଆଉ ଜାଲୋରକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ସିୱାନା ଆଉ ଜାଲୋରକୁ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଜୟ କରିସାରିବା ପରେ 1307ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1307 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କ ସେନାପତିତ୍ୱରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠାଇଥିଲେ। ତ ମାଲିକ କାଫୁର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦେବଗିରି, ଆମେ ଦେଖିନେବା ଦେବଗିରି, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ହୟଶାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜୟ କରିଥିଲେ। ଜୟ କରିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏହିସବୁ ଏରିଆରୁ ସେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତାହେଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି? ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆୟତନ ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଆୟତନ ହେଉଛି ଛୋଟ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ଶାସକ କ'ଣ କରିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଦେଶ କରିଥାଏ, ତାର ଆୟତନକୁ ବଡ଼ କରିଥାଏ, ତାକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହା। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଖୁସରୁ ଥିଲେ। ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଖୁସରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନ ସାମନ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହିଠାରେ ଖିଲଜି ବଂଶର ପତନ ହୋଇଗଲା ବା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୁଗଲକ ବଂଶ। ତ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଖୁସରୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ସେ ନୂତନ ସୁଲତାନ ହୋଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ତୁଗଲକ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ମନେ ରଖିବା 1320ରୁ 1414 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଗଲକ ବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା।
1320 ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ଏବଂ 1324 ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ 1324। ସେ ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଇବନ ବତୁତାରୁ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା ଏହି ଇବନ ବତୁତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନ, ଗଣିତ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନଥିଲା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଳବାୟା ରାଜା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଉଦାହରଣରେ ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ସେ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା 1326 ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସାରା ଭାରତକୁ ସେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦରକାର ଥିଲା। ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଯେଉଁ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କର ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମାନେ ଚାଷ ଭଲ ହେଲାନି, ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଷୀମାନେ କର ଦେଇପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇଁ କୂଅ ଖୋଳେଇଦେଲେ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ଡେରିରେ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କିପରି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା 1327 ସେ ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦୌଲତାବାଦ 1500 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦରବାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ତ 1500 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିକି ଯିବା ବାଟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୌଲତାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବେଶ, ଜଳବାୟୁ, ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ଅନୁକୂଳ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ମହମ୍ମଦ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ପୁଣି ଦୌଲତାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଲା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ନଗ୍ନ ପରିଚୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ହେଲା ତାଙ୍କର 1329ରୁ 1330 ଭିତରେ, ଯାହାକି ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ତମ୍ବା ଟଙ୍କା ତିଆରି କରିକି ଏହାକୁ ବଦଳେଇ ରାଜକୋଷରୁ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ସବୁ ନେଇଗଲେ। ଫଳରେ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା ସବୁ କମିଗଲା ଆଉ ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହିଭଳି ସବୁ ସେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଯାହାକି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନଥିଲା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଜା, ସାମନ୍ତ ଆଉ ଉଲେମା ବା ଧର୍ମଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଇତିହାସରେ ସେ ଜଣେ ବିଫଳ ଶାସକ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ସୁଲତାନି ଶାସନର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ହେଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନେବା ଯେ ସୁଲତାନି ଶାସନର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଲେ ସଦର ଉସ୍ ସଦର, ଏମାନେ ହେଲେ ଧର୍ମ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସଦର ଉସ୍ ସଦର ହେଲେ ଧର୍ମ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ। ମଜଲିସ ଇ ଖାଲୱାଜ, ଇଏ ହେଲେ ସୁଲତାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା, ତାଙ୍କୁ ମଜଲିସ ଇ ଖାଲୱାଜ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ବାରିଦ ଇ ମାମଲିକ, ଇଏ ହେଲେ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିୱାନ ଇ ଅମିର କୋହି, ଇଏ ହେଲେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଏହିଭଳି ତୁଗଲକ ବଂଶରେ ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ଶାସକ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁଗଲକ ବଂଶ ପରେ ଭାରତରେ ସୟଦ ବଂଶ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋଦୀ ବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଲୋଦୀ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଫଗାନ ମାନେ ଖୁସି ନଥିବାରୁ ଏମାନେ କାବୁଲ ରାଜା ବାବରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଆଉ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଶାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ଶେଷ ସୁଲତାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେ ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। 1526ରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଗଲ ବଂଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ସୁଲତାନ ଯୁଗର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କିପରି ଥିଲା, ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର କଳା ଆଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆଉ 2ଟି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ବାହାମନି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।